శ్రీగణేశాయ నమః. శ్రీ సరస్వత్యై నమః. శ్రీ గురుభ్యో నమః. సుందరకాండ రెండవ సర్గ సులభంగా పారాయణం చేసుకుందాం. అథ శ్రీమద్ రామాయణే ఆదికావ్యే సుందరకాండే ద్వితీయః సర్గః. ససాగరమనాదృశ్యం అతిక్రమ్య మహాబలః త్రికూటశిఖరే లంకాం స్థితాం స్वस्थो దదర్శః. తతః పాదపముక్తేన పుష్పవర్షేణ వీర్యవాన్ అభివృష్టస్థితస్తత్ర బభౌ పుష్పమయో యథా. యోజనానాం శతం శ్రీమాన్ స్థిత్వాప్యుత్తమవిక్రమః అనిశ్వసన్ కపిస్తత్ర నగ్లానిమధిగచ్చతి. శతాన్యహం యోజనానాం క్రమేయం సుబహూన్యపి కిం పునః సాగరస్యాంతం సంఖ్యాతం శతయోజనం. సతు వీర్యవతాం శ్రేష్ఠః ప్లవతామపి చోత్తమః జగామ వేగవాన్ లంకాం లంఘయిత్వా మహోదధిం. శాద్వలాని చ నీలాని గంధవంతి వనాని చ గండవంతి చ మధ్యేన జగామనగవంతి చ. శైలాంశ్చ తరు సంఛిన్నాన్ వానరాజీశ్చ పుష్పితాః అభిచక్రామ తేజస్వి హనుమాన్ ప్లవగర్షభః. సతస్మిన్నచలే తిష్టన్ వనాన్యుపవనాని చ సనగాగ్రే చ తాం లంకాం దదర్శ పవనాత్మజః. సరళాన్ కర్ణికారాంశ్చ ఖర్జూరాంశ్చ సుపుష్పితాన్ ప్రియాలాన్ ముచిలిందాంశ్చ కుటజాన్ కేతకానపి. ప్రియంగోన్ గంధపూర్ణాంశ్చ నీపాన్ సప్తచ్ఛదాంస్తథా అసనాన్ కోవిదారాంశ్చ కరవీరాంశ్చ పుష్పితాన్ పుష్పభారనిబద్ధాంశ్చ తథా ముకులితానపి పాదపాన్ విహగాకీర్ణాన్ పవనాధూతమస్తకాన్. హంసకారండవాకీర్ణాః వాపీః పద్మోత్పలాయుతాః ఆక్రీడాన్ వివిధాన్ రమ్యాన్ వివిధాంశ్చ జలాశయాన్. సంతతాన్ వివిధైర్వృక్షైః సర్వర్తుఫలపుష్పితైః ఉద్యానాని చ రమ్యాని దదర్శ కపికుంజరః. సమాసాద్య చ లక్ష్మీవాన్ లంకాం రావణపాలితాం పరికాభిః సపద్మాభిః సోత్పలాభిరలంకృతాం. సీతాపహరణాత్తేన రావణేన సురక్షితాం సమంతాద్విచరద్భిశ్చ రాక్షసైరుగ్రదన్విభిః. కాంచనేనావృతాం రమ్యాం ప్రాకారేణ మహాపురీం గృహైశ్చ గ్రహసంకాశైః శారదాంబుదసన్నిభైః. పాండరాభిప్రతోలీభిః ఉచ్చాభిరభిసంవృతాం అట్టాలకశతాకీర్ణాం పతాకాధ్వజమాలినీం. తోరణైః కాంచనైర్దివ్యైః లతాపంక్తివిచిత్రితైః దదర్శ హనుమాన్ లంకాం దివి దేవపురీమివ. గిరిమూర్ధ్ని స్థితాం లంకాం పాండురైర్భవనైః శుభైః దదర్శ స కపిశ్రేష్ఠః పురమాకాశగం యథా. పాలితాం రాక్షసేంద్రేణ నిర్మితాం విశ్వకర్మణా ప్లవమానామివాకాశే దదర్శ హనుమాన్ పురీం. వప్రప్రాకారజఘనాం విపులాంబునవాంబరాం శతఘ్నిశూలకేశాంతాం అట్టాలకవతంసకాం. వప్రప్రాకారజఘనాం విపులాంబునవాంబరాం శతఘ్నిశూలకేశాంతాం అట్టాలకవతంసకాం. మనసేవ కృతాం లంకాం నిర్మితాం విశ్వకర్మణా
द्वारमुत्तरमासाद्य चिन्तयामास वानरः। कैलासशिखरप्रख्याम् आलिखन्तीमिवाम्बरं दीयमानामिवाकाशम् उच्छ्रितैर्भवनोत्तमैः। सम्पूर्णां राक्षसैर्घोरैः नागैर्भोगवतीमिव अचिन्त्या सुकृतां स्पष्टां कुबेराध्युषितां पुरा। उग्रौजसो महावीर्याः बलवन्तश्च राक्षसाः वञ्चनीया मया सर्वे जानकीं परिमार्गिता। लक्षालक्ष्येन रूपेण रात्रौ लङ्कापुरी मया प्रवेष्टुं प्राप्तकालं मे कृत्यं साधयितुं महत्। तां पुरीं तादृशीं दृष्ट्वा दुराधर्षां सुरासुरैः हनुमांश्चिन्तयामास विनिश्चित्य मुहुर्मुहुः। केनोपायेन पश्येयं मैथिलीं जनकात्मजाम् अदृष्टो राक्षसेन्द्रेण रावणेन दुरात्मना। न विनश्येत् कथं कार्यं रामस्य विदितात्मनः एकामेकश्च पश्येयं रहिते जनकात्मजाम्। भूताश्चार्था विपद्यन्ते देशकालविरोधिताः विक्लबं दूतमासाद्य तमसूर्योदये यथा। अर्थानर्थान्तरे बुद्धिः निश्चितापि न शोभते घातयन्ति हि कार्याणि दूताः पण्डितमानिनः। न विनश्येत् कथं कार्यं वैक्लव्यं न कथं भवेत् लङ्घनं च समुद्रस्य कथं नु न वृथा भवेत्। मयि दृष्टे तु रक्षोभिः रामस्य विदितात्मनः भवेद्यर्थमिदं कार्यं रावणानर्थमिच्छतः। न हि शक्यं क्वचित् स्थातुम् अभिज्ञातेन राक्षसैः अपि राक्षसरूपेण किमुतान्येन केनचित्। वायुरप्यत्र नाज्ञातः चेदेदिति मतिर्मम न ह्यस्य विदितं किञ्चित् राक्षसानां बलीयसाम्। इहाहं यदि तिष्ठामि स्वेन रूपेण संवृतः विनाशमुपयास्यामि भर्तुरर्थश्च हीयते। तदहं स्वेन रूपेण रजन्यां ह्रस्वतां गतः लङ्कामधिपतिष्यामि राघवस्यार्थसिद्धये। रावणस्य पुरीं रात्रौ प्रविश्य सुदुरासदं विचिन्वन् भवनं सर्वं द्रक्ष्यामि जनकात्मजाम्। इति सञ्चिन्त्य हनुमान् सूर्यस्यास्तमयं कपिः आचकाङ्क्षे तदा वीरः वैदेह्यादर्शनोत्सुकः। सूर्ये चास्तं गते रात्रौ देहं संक्षिप्य मारुतिः वृषदंशकमात्रः सन् बभूवाद्भुतदर्शनः। प्रदोषकाले हनुमान् तूर्णमुत्प्लुत्य वीर्यवान् प्रविवेश पुरीं रम्यां सुविभक्तमहापथाम्। प्रासादमाला विततां स्तम्भैः काञ्चनराजतैः शातकुम्भमयैर्जालैः गन्धर्वनगरोपमाम्। सप्तभूमाष्टभूमैश्च सददर्श महापुरीं तलैः स्फटिकसङ्कीर्णैः कार्तस्वरविभूषितैः वैढूर्यमणिचित्रैश्च मुक्ताजालविभूषितैः तलैः शुशुभिरेतानि भवनान्यत्र रक्षसाम्। काञ्चनानि विचित्राणि तोरणानि च रक्षसां लङ्कामुद्योतयामासुः सर्वतः समलङ्कृताम्। अचिन्त्यामद्भुताकारं दृष्ट्वा लङ्कां महाकपिः आसीद्विषण्णो हृष्टश्च वैदेह्यादर्शनोत्सुकः। स पाण्डुरोद्विग्धविमानमालिनीं
महार्हजाम्बूनदजालतोरणां यशस्विनीं रावणबाहुपालितां क्षिपाचरैर्भीमबलैः समावृतां चन्द्रोऽपि साचिव्यमिवास्य कुर्वं तारागणैर्मध्यगतो विराजन् ज्योत्स्नावितानेन वितत्य लोकम् उत्तिष्ठते नैकसहस्ररश्मिः शङ्खप्रभं क्षीणमृणालवर्णम् उद्गच्छमानं व्यवभासमानं ददर्श चन्द्रं सहरिप्रवीरः पुप्लूयमानं सरसीवहंसम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे द्वितीयः सर्गः। श्रीगुरुभ्यो नमः। ससागरमनादृश्यम् अतिक्रम्य महाबलः त्रिकूटशिखरे లంకాం స్థితాం స్వస్థో దదర్శః. అలా దాటడానికి చాలా కష్టతరమైనటువంటి ఆ సముద్రాన్ని హనుమంతుడు 100 యోజనముల విస్తీర్ణం కలిగినటువంటి ఆ సముద్రాన్ని దాటి అక్కడ లంకానగరంలో ఉన్నటువంటి త్రికూట పర్వతము అనే పర్వత శిఖరం మీద కూర్చొని సేద తీరుతూ ఉన్నాడు. అప్పుడు ఆ పర్వతం వెంటనే కూర్చున్న వెంటనే మహాబలవంతుడైనటువంటి ఆ హనుమంతుడు ఆ పర్వతం మీద కూర్చోవడం వల్ల చిన్నగా చెలించిందట ఆ పర్వతం. ఆ పర్వతం మీద ఉన్నటువంటి చెట్లకు ఉన్నటువంటి పూలన్నీ కూడా రాలి అవన్నీ హనుమంతుడి మీద పడ్డాయట. పడి ఆ పూలతో ఉన్నటువంటి ఒక వానరం ఎలా ఉంటుందో అలా కనిపిస్తూ ఉన్నట్ట హనుమంతుడు. అలాగా అంత వేగవంతంగా 100 యోజనముల వెడల్పు కలిగినటువంటి సముద్రాన్ని దాటి వచ్చినటువంటి హనుమంతుడు కొంచెమైనా కూడా నిట్టూర్చలేట. అలసట లేకుండా ఆ కొండ మీద కూర్చున్నాడట. అలాగ 100 యోజనాలు కూడా దాటేటటువంటి ఆ హనుమంతుడు సులభంగా ఈ లంకానగరానికి సముద్రాన్ని దాటి లంకానగరానికి వచ్చి సంతోషంగా దాని మీద కూర్చున్నట్ట. ఎంతోమంది సమర్థులైనటువంటి వానరులందరూ ఉన్నారు, కానీ అందరిలో కన్నా సమర్థవంతమైనటువంటి హనుమంతుడు ఈ సముద్రాన్ని దాటాడని ఈ శ్లోకం యొక్క అర్థం. అలాగే వానర శ్రేష్ఠుడు, అలాగే తేజశాలి అయినటువంటి హనుమంతుడు ఎలా అంటే ఆ పచ్చిక బయళ్ళ మీద కూర్చుని ఉన్నట్ట. ఆ త్రికూట పర్వతం ఎలా ఉందంటే వాసనలతో గుబాలించేటటువంటి పూలతో ఉంది. అలాంటి చక్కనైనటువంటి పర్వతం మీద సతస్మిన్ నచలే తిష్టన్ వనాన్యుపవనాని చ సనగాగ్రే చ తాం లంకాం దదర్శ పవనాత్మజ. ఆ లంబగిరి మీద ఆ కొండ మీదనే కూర్చొని లోపలికి చూశాట. చక్కనైనటువంటి వనాలు, ఉపవనాలు, ఉద్యానాలు, అలాగే మంచి తటాకాలు అన్నీ ఉన్నటువంటి ఆ లంకను మన హనుమంతుడు అలా తొంగి లోపలికి చూశాట. చూసినటువంటి వాడు ఉన్నాడా, ఇంకా లోపలికి వెళ్ళాలి ఈ లంకలోకి ఎలాగా అని ఆలోచిస్తున్నాడు. ఇంత గొప్పనైనటువంటి కార్యాన్ని చేసుకొని వచ్చాను, కానీ ఈ లంకలోకి ప్రవేశించడం ఎలాగని ఆలోచిస్తూ ఆ త్రికూట పర్వతం మీద కూర్చుని ఉన్నట్ట. ఆ త్రికూట పర్వతం నుంచి ఇంకా లంకా లోపలికి వెళ్ళడానికి ఉద్యుక్తుడవుతున్నాడు మన హనుమంతుడు. లంకానగరం ఎలా ఉందంటే మంచి కలువలు, తామరలతో కూడినటువంటి తటాకాలు ఉన్నాయట. దాంట్లో హంసలు, కారండవ పక్షులు అవన్నీ కూడా తిరుగాడుతూ ఉన్నాయట. అలాగే పెద్ద పెద్ద విల్లు ధరించినటువంటి వీరులంతా కూడా అక్కడక్కడ ఆ దిక్కులలో తిరుగుతూ ఆ లంకనంతా కాపాడుతూ ఉన్నారట. బంగారు పూతతో పూసినటువంటి ప్రాకారాలన్నీ చాలా అందంగా ఉన్నాయి. అలాగే శరత్కాలంలో ఉన్నటువంటి మేఘంలాగా ఉన్నటువంటి గృహాలు, అంటే ఎత్తైనటువంటి గృహాలు ఉన్నాయి. అలాగే తెల్లనైనటువంటి ఇల్లులున్నాయి. అవన్నిటికీ పతాకాలు, బంగారమైనటువంటి పతాకాలు కట్టి ఉన్నాయి. ముత్యాలు, వజ్రాలతో తాపడాలు చేసినటువంటి గోడలన్నీ ఉన్నాయి. అలాంటి చక్కని తీగలు, ఆ తర్వాత శ్రేష్ఠాలైనటువంటి చెట్లతో చాలా అందంగా ఉన్నటువంటి లంకను బయట నుంచే ఆ హనుమంతుడు చూస్తూ ఉన్నాడు. విశ్వకర్మతో నిర్మించినటువంటి ఆ లంకా పట్టణాన్ని కొండపై నుంచి ఆకాశానికి తగులుతున్నట్టుగా ఉన్నటువంటి భవనాలన్నీ ఉన్నాయట. అలాంటి భవనాలను చూసి ఆశ్చర్యపోతూ ఉన్నాడు హనుమంతుడు. కోట గోడలు, తిన్నెలు, కటి ప్రదేశాలు, అగర్తలు చాలా నూతనంగా, చాలా ఇప్పుడే కట్టారా అన్నంత అందంగా ఉన్నాయట. అలాగే ఆ కైలాస పర్వత శిఖరాల వల్లే మహోన్నతంగా ఆకాశానికి తగులుతున్నట్టుగా ఉంది ఆ లంకా పర్వతం. భీకరులైనటువంటి రాక్షసులంతా కాపాడుతూ ఉన్నారట లంకా పర్వతాన్ని. అలాగా
వచ్చినటువంటి ఆ రావణాసురుని యొక్క వాళ్ళతో భీకరంగా ఉన్నారు. వాళ్ళంతా శత్రువులలాగా కనిపిస్తూ ఉన్నారు. ఉన్నటువంటి శూరులు రకరకాలైనటువంటి అస్త్రశస్త్రాలన్నీ పట్టుకొని ఆ వీధులలో నడియాడుతూ ఆ లంకనంతా కాపాడుతూ ఉన్నారట. అలా వాళ్ళందరినీ చూసినటువంటి హనుమంతుడు లోపలికి ఎలా ప్రవేశించడం ఇంకా ఆలోచిస్తూ ఆ శిఖరం మీదనే ఇంకా కూర్చుని ఉన్నాడు. అంత గొప్ప అయినటువంటి వీరుల చేత పాలింపబడేటటువంటి లంకలోకి ఎలా ప్రవేశించడం? ఒకవేళ మా వానరులంతా వచ్చినా కూడా లోపలికి వెళ్ళగలరా? దేవతలకు కూడా యుద్ధంలో జయింపనలవి కానటువంటి రావణాసురునితో మేము యుద్ధం చేయగలమా? ఒకసారిగా ఆలోచించుకుంటున్నాడు హనుమంతుడు. ఎవరు అన్యులు కూడా లోపలికి వెళ్ళలేనటువంటి లంకనికి రాముడు వచ్చి మరి లోపలికి వెళ్ళగలడా? అలాగా అసుర స్వభావులైనటువంటి అంతా కూడా మాతో యుద్ధం ఎలా చేస్తారు అని చెప్పేసి రకరకాలుగా ఆ రావణాసురుని యొక్క లంకను చూస్తూ ఆ లంబశిఖరం మీద కూర్చున్నటువంటి ఆ హనుమంతుడు లోపలికి ప్రవేశించడానికి ఎలా ప్రవేశించాలి అని నీతి శాస్త్రం చదువుకున్నటువంటి వాడు హనుమంతుడు. అలాగే బుద్ధి కుశలత కలిగినటువంటి వాడు. అలాగే ఎలా ప్రవేశించడం అని ఆలోచిస్తూ ఒక కొండ మీద కూర్చుని ఉన్నాడు హనుమంతుడు. యావజ్జానామి వైదేహీం యది జీవతి వా నవ తత్రైవ చింతయిష్యామి దృష్ట్వా తాం జనకాత్మజం. అలా ఆలోచిస్తాడు. ఇంతమంది దుర్మార్గులైనటువంటి ఈ రావణుని చేత పాలింపబడేటటువంటి లంకలో ఇంతమంది రాక్షసుల మధ్యలో ఈ తల్లి జానకీ మాత అసలు జీవించి ఉన్నదో లేదో అని చెప్పేసి అనుకుంటాడు. తత సంచింతయామాస ముహూర్తం కపికుంజర గిరిశృంగే స్థితస్తస్మిన్ అని ఒక్కసారి ఆ గిరి శృంగం మీద కూర్చొని అలా కాదు, నేను ఇంకొకసారి ఆలోచించుకుంటాను, ఎందుకు తప్పుగా ఆలోచిస్తున్నాను, లేదు తప్పకుండా అమ్మవారు బతికే ఉంటుంది. అనేన రూపేణ మయా నశక్య రక్షసాం పురిం ప్రవేష్టం రాక్షసైర్గుప్త క్రూరైర్బల సమన్వితై. ఇలాగ నేను ఇంత పెద్దగా, అప్పటికి కొండంతగా ఉన్నాడు హనుమంతుడు, నేను ఇంత పెద్ద ఆకారంతో కనుక లోపలికి వెళ్తే రాక్షసులు నన్ను నిలువనివ్వరు, అందుకని నేను ఏదైనా ఉపాయం చేతనే లోపలికి ప్రవేశించాలి అని అనుకుంటాడు. ఉగ్రజసో మహావీర్య బలవంతశ్చ రక్షసా వంచనీయా మయా సర్వే జానకీం పరిమార్గత. ఆ జానకీ మాతను కనుక నేను చూడాలి, వెళ్ళాలి, వెతకాలి అని అనుకుంటే ఇంత పెద్ద ఆకారంతో నేను వెళ్ళకూడదు, ఈ రాక్షసులంతా వంచి ఎలాగైనా లోపలికి ప్రవేశం చేయాలి అనుకుంటాడు. లక్ష్యేణ రూపేణ రాత్రౌ లంకాపురీమయ ప్రవేష్టం ప్రాప్తకాలం మే కృత్యం సాధయితుం మహత్. చూసి చూడనట్టుగా కనిపించేట్టుగా ఉండాలి నా రూపు. అలాగా ఇప్పుడు కాదు, రాత్రి ప్రవేశం చేస్తాను, అప్పుడైతే ఈ రాక్షసులు నన్ను గమనించరు. అలాగా ప్రవేష్టం ప్రాప్తకాలమే, అలాగా రాత్రి ప్రవేశిస్తాను అని అనుకుంటాడు. తాంపురీం తాదృశీం దృష్ట్వా దురాదశాం సురాసురై హనుమాంస్ చింతయామాస వినిశ్చిత్య ముహుర్ముహు. మాటిమాటికి ఆలోచించుకుంటున్నాడు, ఎలాగైనా సరే ఈ లంకలో ప్రవేశం చేయాలి అని ఆలోచించుకున్నాడు. కేనోపాయేన పశ్యేం, ఏదైనా ఒక ఉపాయం చేత లోపలికి ప్రవేశించాలి. మైథిలీం జనకాత్మజాం, మైథిలీ నగరం పట్టపురానైనటువంటి ఆ సీతా అమ్మవారిని వెదకడం కోసం లోపలికి ఎలాగైనా ప్రవేశించాలి. అదృష్టో రాక్షసేంద్రశ, రాక్షసులందరూ చూడకుండా నేను ప్రవేశం చేయాలి. దురాత్ముడైనటువంటి రావణ చేత పాలింపబడుతున్నటువంటి ఈ లంకలోకి నేను ఎలాగైనా ప్రవేశించాలి అని అనుకుంటాడు. అవినేశ్యేత్ కథం కార్యం రామస్య విదితాత్మనః ఏకామేకశ్చ పశ్యేయం రహితే జనకాత్మజాం. తెలియకుంది కాదు, రాముని చేత తెలియబడినటువంటి ఆ సీతా అమ్మవారిని నేను ఎలాగైనా తెలుసుకోవాలి అని అనుకుంటాడు. నేను ఏదైనా తప్పు చేస్తే కనుక మొత్తం నేను వచ్చిన కార్యమంతా పాడైపోతుంది. సిద్ధులు అవివేకులంతా కూడా దూత చేతిలో పడి ఎలాగైతే పాడైపోతారో, దేశ కాల విరోధాన్ని ఉంది, అలాగే సూర్యోదయం చేత చీకట్లు ఎలా నశించిపోయిన చందంలో నేను కూడా సీతా అమ్మవారిని వెతికి రాముల వారితో కలపాలి అని అనుకుంటాడు. అనుకొని మెల్లిగా లంకా ప్రవేశం చేయడానికి ఆలోచిస్తూ ఉన్నాడు. రామకార్యం చేయకుండా, నేను అవివేకిని కాకుండా ఈ దుస్తరమైనటువంటి సముద్రాన్ని దాటి వచ్చినటువంటి కార్యాన్ని వ్యర్థం చేయకుండా, ఎలాగైనా రావణాసురుని యొక్క రాక్షసులంతా నన్ను చూడకుండా, రాముని కార్యం నిష్ఫలం కాకుండా, ఈ రాక్షసులకు ఎలాగైనా తెలియకుండా నేను ఒకవేళ నన్ను కనుక ఈ రావణాసురుని యొక్క రాక్షసులంతా చూస్తే నేను వచ్చినటువంటి రామకార్యమంతా కూడా నిష్ఫలమైపోతుంది. అందువల్ల
నేను చిన్న రూపు దాల్చి రాముని సీతాన్వేషణ కోసం ఏ రూపునైతే దాల్చాలో ఆ రూపును దాల్చి కార్యాన్ని సఫలీకృతం చేసి ఈ రాత్రి వేళ లంకలో ప్రవేశిస్తాను అని అనుకుంటాడు. సామాన్యులకు లోపలికి వెళ్ళని లంకా నగరానికి రావణుని భవనమంతా కూడా వెతికి సీతామ్మవారిని నేను కనుగొంటాను. అలాగే వీరుడకు హనుమంతుడు అట్లా అనుకున్నటువంటి హనుమంతుడు సీతాదేవిని చూడాలనే ఉత్సుకతతో ఆ సూర్యాస్తమం ఎప్పుడవుతుందా అని చెప్పేసి అక్కడ వేచి చూస్తూ ఉంటాడు. సూర్యే చాస్త గతే రాత్రౌ దేహం సంక్షిప్య మారుతి వృషదంశక మాత్రస్సన్ బభూవ అద్భుత దర్శన. సూర్యుడు అలా అస్తమించాడో లేదో తన దేహాన్నంతా సంక్షిప్తంగా చేశాడట. వృషదంశక మాత్ర అంటే ఒక చిన్న పిల్లి అంత అయ్యాట. అలాంటి తేజస్సుతో ఉన్నటువంటి హనుమంతుడు అద్భుతంగా కనిపిస్తూ ఉన్నట్ట ప్రకాశవంతంతో. ప్రదోష కాలంలో వచ్చింది. హనుమంతుడు మెల్లగా వెళ్ళడానికి ప్రవేశ పురీం రమ్యాం సువిభక్త మహాపథాం. చక్కనైనటువంటి అందంగా ఉన్నటువంటి ఆ లంకలోకి ప్రవేశం చేయడానికి ఉద్యుక్తుడైనాడు. అలాగా లంకలో భవనాలన్నీ ఎలా ఉన్నాయంటే వైడూర్యాలు, మణిలు, చిత్రాలు అన్నీ ఉన్నాయి. ముత్యాల ముగ్గులతో అలంకరింపబడి ఉన్నాయట. సువర్ణమైనటువంటి చిత్రాలన్నీ ఉన్నాయి. బహిర్ద్వారం అంతా చాలా సుందరంగా ఉందట. అలాంటి లంకలోకి వెళ్ళడానికి చిన్నగా అడుగు వేసుకుంటూ వెళ్తున్నాడు హనుమంతుడు. అచింత్యాం అద్భుతాకారం దృష్ట్వా లంకా మహాకపి ఆసీద్ విషన్నో హృష్ణశ్చ వైదేహ్యా దర్శనోత్సుక. చాలా అందంగా ఉన్నటువంటి ఆ లంకను చూడాలనే ఉత్సాహంతో, అలాగే లంకలో ఉన్నటువంటి సీతాదేవిని దర్శనోత్సుక ఎలాగైనా చూడాలనే ఉత్సాహంతో అడుగు వేసుకుంటూ లోపలికి వెళ్ళాట. ఎలా ఉన్నాయంటే 7 అంతస్తులైనటువంటి గృహాలున్నాయట. బంగారుతో చేసినట్టు కిటికీలు, ద్వారాలు ఉన్నటువంటి ఆ లంకలోకి నిదానంగా ప్రవేశించడానికి చేశాడు. అలా అందమైనటువంటి లంకలో ప్రవేశిస్తూ హనుమంతుడు అలా ఆకాశంపైకి చూశాట. అందమైనటువంటి ఆకాశంలో అలా చంద్రుణ్ణి చూస్తూ లంకలోకి ప్రవేశించడానికి ఉద్యుక్తుడయ్యాడు హనుమంతుడు లంకకు వెళ్ళి ఆ లంకా నగరాన్ని ఎలా చూశాడు, లంకా నగరం ఎలా ఉన్నది అనే విషయాన్ని మనం వచ్చే సరుకులో తెలుసుకుందాం. శ్రీరామాయ నమః. ఈ సుందరకాండ మొత్తం మీరు పూర్తిగా వినాలి, చదవాలి అని అనుకుంటే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీ ప్రసన్నలక్ష్మి.